خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا دوسرا باب 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ مقدس کلام کا یہاں تک پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز، جب ہم سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں کلام مقدس میں سے دیکھتے پڑھتے تو سمرنا کے معنی جو ہے وہ مر ہے اور جو دکھوں کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ مر کی خوشبو پھلدار ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ مر بہت سی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ مسیح کی ولادت پر 3 مجوسیوں میں سے ایک نے مر کا نذرانہ پیش کیا تھا، جو اس کی موت اور دفن کرنے کو ظاہر کرتا تھا۔ مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 23 آیت بتاتی ہے کہ خداوند مسیح کو صلیب پر مر ملی ہوئی میت پینے کے لیے پیش کی گئی، مگر اس نے نہ لی۔ نیکودیمس مسیح کی لاش کے لیے 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ یوحنا 19 باب اور اس کی 39ویں آیت۔ مر ان مصالوں میں سے ایک تھا جن سے مسحہ کرنے کا تیل، پاک کرنے کا تیل بنایا جاتا تھا۔ خروج 30 باب اور اس کی 23 آیت۔ مر کی خوشبو صرف اس وقت نکلتی ہے جب اس کو پیسا جائے۔ سمرنا کی کلیسیا دوسری صدی میں پس جانے کے عمل میں سے گزری، لیکن اس کی وفاداری کی خوشبو آج تک آ رہی ہے۔ سمرنا کا شہر افسس سے 35 میل شمال کی طرف واقع ہے۔ یہ ایشیا کے سب سے بڑے امیر اور عمدہ شہروں میں سے افسس سے دوسرے نمبر پر تھا۔ اس کی معیشت ترقی پذیر تھی کیونکہ یہ ایک بندرگاہ تھی اور روم سے ہندوستان جانے والی تجارتی شاہراہ پر واقع تھی۔ اسکندر اعظم نے خود اس شہر کو تعمیر کیا۔ اس کی عمارتوں کی وجہ سے ان دنوں میں بھی اس شہر کو خوبصورت کہا جاتا تھا۔ سمرنا بت پرستی میں افسس سے ہرگز پیچھے نہیں تھا۔ شہر کے ایک کنارے پر زیوس کا مندر کھڑا تھا اور شہر کے دوسرے کنارے پر دیوتاؤں کی ماں کا مندر تھا۔ ان کے علاوہ
शहनशाहों की परस्तश के लिए कैसर तिब्रियास का मंदिर भी था। इफिसस जो कि आज गैर आबाद है के बाद अब स्मरना आज तक तुर्की सल्तनत की अहम शहरों में से एक है और इसकी आबादी 2 लाख के करीब है, जिसमें से 1/3 मसीही हैं। स्मरना की कलीसिया के बारे में ज्यादा इल्म हासिल नहीं हो सका क्योंकि इसका जिक्र ना अमाल की किताब में है और ना ही रसूलों के अमाल के खतूत में। हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं जिससे हम जान सकें कि यहाँ के लोगों को कब और किस तरह खुशखबरी सुनाई गई, यहाँ कलीसिया कब कायम हुई। दूसरी किताबों से ये आया है कि मसीहत के खिलाफ शाही कानून स्मरना में सख्ती से ये लगाए गए। यहूदियों और गैर अक़वाम ने कौमी हाकिमों के जरिए मसीहों को बहुत अज़ीज़ें दी। कहा जाता है कि यूहन्ना का दोस्त पाली कार जो स्मरना की कलीसिया का फरिश्ता था 68 में कत्ल किया गया। सख्त अजीर एहसानी करीब 250 तक रही। स्मरना की कलीसिया गजबनाक खूनरेजी में से गुजरी, लेकिन जो चिराग दानों में खड़ा है वो सब कुछ जानता और देखता है। मेरे अजीज, कलाम मुक़द्दस में 8वीं आयत में लिखा है, और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वल को आकर और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। मेरे अजीज, जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, इस कलीसिया को हमारे खुदावंद का तारफ यूं कराया गया, जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था जिंदा है। ये कहता ये कितना अहम है कि दुख और अज़ियत में से गुजरने वाली कलीसिया पर खुदावंद मसीह इस तरह ज़ाहिर हुआ। ये ज़माना कलीसिया पर रोमी अज़ीज़ का ज़माना था, जो 2 सदियों से ज़्यादा अरसे तक रहा। खुदावंद मसीह अपने आप को एक ऐसे शख्स की मान ज़ाहिर कर रहे हैं जो जिंदगी के एतबार से अब्दी है और मरकर जिंदा हुआ है। स्मरना की कलीसिया पर यह अयां किया जाता है कि खुदा का अज़ली बेटा भी दुखों में से गुजरा और हुआ, यानी वो मौत पर गालिब आया और अब जिंदा है। बस इसी तरह स्मरना की कलीसिया जो दुख उठा रही थी, बाला आखिर कामिल फतह की तवक्को कर सकती थी। मेरे अज़ीज़, जब हम कलाम मुक़द्दस में से नामी आयत को देखते हैं तो लिखा है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं नहीं, बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लानतान को भी जानता हूं। मेरे अजीज, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो इस जमात की तारीफ के बारे में, मैं तेरी मुसीबत गुर्बत को जानता हूँ, गरीबी को जानता हूँ, मगर तो दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लानतान को भी जानता हूँ। इस कलीसिया की तारीफ दुख उठाने में और गरीब होने में की गई है। बाज़ तर्जुमों में तेरे काम के अल्फाज शामिल नहीं किए गए, जिससे ये बयान कि मैं तेरी मुशक्क़त और गरीबी को जानता हूँ ज़्यादा बराह रास्त नजर आने लगता है। लफ्ज़ गरीबी से मुराद ये नहीं वो निचले तबके के लोग थे, बल्कि ये कि इनकी अज़ियत और तकलीफ के दौरान
ان کا مال اسباب چھین لیا گیا تھا۔ لوگ رومیوں کو مسیحوں کے بارے میں اطلاع وہاں پہنچاتے اور اس کے عوض مسیحوں کے لوٹ کے مال میں سے 10% انعام حاصل کرتے تھے۔ اس طرح ایماندار مالی طور پر اکثر یہ لوگ جو تھے یہ غریب تھے، تاہم خداوند ان کو یاد دلاتے ہیں کہ تم امیر ہو، جیسے یعقوب اس دنیا کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند کہتا ہے۔ یعقوب 2 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ پولس کا بھی ان الفاظ سے یہی مراد تھی جب اس نے 2 کرنتھیوں 6 باب اور 10 میں کہا کہ ہم غریب ہیں لیکن بہتوں کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ تمہاری نئی پیدائش پائے ہوئے لوگوں کے خزانے اور وارثیت آسمان میں ہوتی ہے۔ سچی کلیسیا دولت مند ہے، دولت سے لبریز ہے، محبت سے لبریز ہے اور مسیح کی بے قیاس دولت سے معمور۔ بعض اوقات ہم نہایت غریب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دولت مند ہوتے ہیں، اور جب ہم نہایت امیر ہوتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ غریب بھی ہو سکتے ہیں۔ خداوند مسیح نے یہودیوں کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ان کی لام تان کو بھی جانتا ہوں، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں۔ یہ لوگ دراصل پیدائشی یہودی تھے لیکن روحانی طور پر حقیقی یہودی نہیں تھے۔ رومیو 2:8 میں لکھا ہے، یہی لوگ پولس کے زمانہ میں ہر جگہ مسیحوں کے سرگرم مخالف تھے۔ وہ خدا کے لوگوں کو دعویٰ کرتے مگر خداوند کے بارے میں صفائی کے ساتھ بیان کرتے کہ وہ شیطان کی جماعت ہیں۔ سچی کلیسیا کے سوا باقی سب کچھ جھوٹ ہے اور ابلیس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان یہودیوں کو خداوند نے 2 دفعہ جھوٹے، یوحنا 8 باب 44 آیت اور 55 آیت، اپنے باپ ابلیس سے کہا۔ اپنی قومیت کا غرور یہاں پر کفر کہلاتا ہے۔ اس کلیسیا کو کوئی شکایت یا ملامت یا جھڑکی نہیں دی گئی، نہ ہی کڑی تنقید یا عدالت کی گئی۔ اس کلیسیا کو مشورہ دیا گیا ہے لیکن اس کے لیے نہیں کہ وہ نافرمان ہے بلکہ اس لیے کہ وہ دکھ اٹھانے کے قریب ہے۔ بعض لوگوں نے بہت دکھ اٹھائے اور اپنے خداوند کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا ہے۔ وہ ایوب کی طرح شیطان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تاکہ آزمائے جائیں۔ خداوند ان کو آنے والے دنوں میں دکھوں کی بابت مطلع کرتے ہیں کہ کس طرح ابلیس اس کی اجازت سے ان میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے۔ ان کی آزمائش ہوگی، ان کی مصیبت تھوڑے عرصے تک جاری رہے گی۔ 10 کا عدد مصیبت اور آزمائش کا عدد ہے۔ دانیل 1 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ یہاں یہ آیات نہیں کہ 10 دن سے مراد 10 حقیقی دن یا کچھ اور ہے، لیکن یہ ضرور عیاں ہے کہ سخت آزمائش جو ان پر آنے والی ہے اور شیطان کی طاقت جو ان کی زندگیوں پر حملہ کرنے والی ہے وہ مدت اور قوت کے لحاظ سے محدود تھی۔ خدا بالکل ایسی آزمائش بھیجتا ہے جو خدا کے لوگوں کی قوت برداشت کے مطابق۔ پولس نے 1 کرنتھیوں 10 باب اور 12ویں آیت میں یہ کہا ہے، وہاں پر کئی خوب لکھا ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں
نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ 10 دن دکھوں کے اس عرصے کو ظاہر کرتے ہیں جو ان اپنی برکتوں اور اس جلال جو آسمان میں ان کا منتظر ہے کے مقابلے میں ہمیشہ کچھ وقت لگتا ہے، جیسا کہ پالوس نے رومیو 8:28 میں کہا ہے، کیونکہ میری دانش میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والے ہیں۔ 10 کا عدد ان عظیم 10 عزیزوں کو بھی ظاہر کرتا ہے جس سے کلیسیا رومی شہنشاہوں کے متحد گزری، نیرو کے متحد شمن میں اور ڈومنک کے متحد 88 میں، ٹرینجن کے متحد 98 میں، ایڈرین کے متحد 117 میں، سوریس کے متحد 193 میں، میکسیمن کے متحد 235 میں، ڈی سی ایس کے متحد 249 میں، ویلرین کے متحد 254 میں، آرلین کے متحد 270 میں اور ڈیوکلین کے متحد 284 میں۔ یہ جو تاریخیں میں نے بتائی ہیں، جو لکھی ہیں، ان تاریخوں میں یہ بادشاہ آئے میرے عزیز، اور انہوں نے مختلف طریقوں سے کلیسیا کو آزمایا، ان پر دکھ، تکلیف، پریشانیاں، قید، جبر، جد، عزیز، رسانی ان پر رہی۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں مقدسوں کے تاجوں کے بارے میں لکھا ہے۔ کلام مقدس میں یہ بات عیاں ہے، یہ لکھی ہے کہ تو جان دینے تک وفادار رہ تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا۔ پہلی بات کلام مقدس میں لکھی ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ ہمیں خوف نہیں کرنا ہے، ہمیں ان دکھوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ آج کل ہم کرونا وائرس کے خوف میں ہیں، ہمیں اس کا خوف نہیں کرنا ہے کیونکہ یسوع کا لہو ہمیں بچاتا ہے۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تم قید میں ڈالے جانے والے ہو۔ میرے عزیز، دکھوں سے تم خوف زدہ نہ ہو، ابلیس نے تمہیں مان لیا ہے کہ تمہاری آزمائش ہو، اور یہ آزمائش 10 دن تک یہ جاری اور ساری رہے گی۔ میرے عزیزوں، اس کے لیے ہم نے 10 دوروں کو پڑھا ہے، 10 بادشاہوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ 10 کا عدد جو ہے وہ عزیزوں کا عدد ہے۔ میرے عزیز، مصیبت کا عدد ہے، دکھ کا عدد ہے۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں لکھا ہے، جان دینے تک تو وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم پاکستان کی مسیحی قوم کا حالت دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز، چند سال پہلے بہاولپور سیکٹر آف ٹاؤن میں بڑا چرچ ہے، وہاں پر خدا کے خادم کو شہید کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور مسیحوں کو شہید کیا گیا۔ میرے عزیز، ہم کوئٹہ میں دیکھتے ہیں، وہاں پر بم بلاسٹ ہوا
हम ये देख सकते हैं कबर टैक्सिंग में वहाँ पर भी मसीहों को मारा गया, उनके घर जलाए गए। और इसी तरह फिर शांति नगर खानेवाल, और इस स्टोरी से हम सब वाकिफ हैं कि उनके घरों को जलाया गया, उन्हें अजियत दी गई और उन्हें परेशान किया गया। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीज, तेरे और मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी का पैगाम है। जो शहीद होते हैं, शहीदों की रूहें हमेशा जिंदा रहती हैं, वो हमेशा शहीद हमेशा जिंदा रहते और उनकी रूहें आला मकाम में खुदावंद के तख्त के सामने और उन कुर्बानगाह के पास होती और वो खुदावंद से पुकारती, क्या ये खुदावंद तो कब तक हमारे खून का हिसाब नहीं लेगा, बदला नहीं लेगा। खुदावंद कलाम में लिखा है कि उनको सफेद जामे पेश किए गए और कहा गया कि इंतजार करो, अभी और भी तुम्हारे हम खिदमत और भाई अभी हैं जब तक उनका शुमार पूरा न हो जाए। मेरे अजीज, शहीद मरता है तो वो डायरेक्टली खुदावंद की बारगाह में चला जाता है, और एक आम इंसान मरता है तो आलम अरवाह में चला जाता है, और जो एक मसीह में मरता है वो आसमानी मकामों में, वो इंतजार गाह में चला जाता है। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनको ताज दिए जाएंगे, उनको जिंदगी का ताज दूंगा जो मेरे नाम से कत्ल होते हैं, मरते हैं, शहीद होते हैं। खुदा का कलाम जाहिर करता है और हर ईमानदार के लिए खुदावंद ताज रखता है। कलाम मुकद्दस में हम 5 ताजों का जिक्र पढ़ते हैं। सोने का ताज जो आसमान में हर निजात याफ्ता के सर पर होगा, मुकाशवा 4:4। रास्तबाजी का ताज इन ईमानदारों के लिए जो जमीन पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पाकीज़गी रास्तबाजी से चलते हैं। दूसरा तिमोथियस 4:8 में लिखा है। जिंदगी का ताज शहीदों के लिए मुकाशवा 2:10 में लिखा है। जलाल का ताज इन चरवाहों के लिए जो खुदावंद के गला की वफादारी से चराते हैं, जो निगाहबानों का ताज है। पहला पत्रस 5 बाब और उसकी 4 आयत। नाम मुरझाने वाला ताज रूहानी दौड़ और उस कुश्ती में चलने वालों के लिए। पहला कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 25वीं आयत। ये हकीकत के खुदावंद यसू अल मसीह ये ताज अपने हाथ से तकसीम करेगा, और जो मुकद्दसों के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजा बात है। मेरे अजीज, अगर तू और मैं ताज लेना चाहते हैं तो जान देने तक वफादार रहें तो हमें जिंदगी का ताज मिलेगा। हमें अपने आप को संवारना है, हमें उसके आइन और कानून में चलना है। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरे अजीज, जो पहली बार पैदा होता है उस पर 2 मौतें आती हैं, और जो 2 बार पैदा होता है उस पर 1 मौत आती है। मेरे अजीज, पहली जिंदगी जो हमें मिलती है वो मां के बातन से मिलती है, और जब हम खुदावंद के ताबे अपने आप को कर देते हैं, बाप बेटे और उसके नाम में बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर हमारी नई पैदाइश हो जाती है। फिर हम पर 1 मौत जो है वो आती है, जो हमने बाप आदम से हासिल की है, यानी माँ हवा और बाप आदम के तवज्जुह से जो मौत उन पर गुजरी, और वही मौत हम मरेंगे। लेकिन जो दूसरी पैदाइश या दूसरी जिंदगी हासिल नहीं करते उन पर 2 मौतें होती हैं। एक तो वो जमीन पर जो आम मरते, जो हम भी मरेंगे, और दूसरी मौत ये है कि जब हम खुदावंद के तख्त के सामने जाएंगे, जब हमारा इंसाफ होगा, जब खुदावंद यसू मसीह खरूज करके अपना तख्त जमीन पर लगाएगा। और कलाम मुकद्दस
लिखा है, मुकाशवा 20 बाब, आसमान पर किताबें खोली गई, उनके अमाल के मुताबिक इंसाफ हुआ। और फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ न मिला उसे आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। ये दूसरी मौत है। मेरे अजीज, स्मरना की कलीसिया से ये कहा गया है कि तुझ पर अब दूसरी मौत नहीं है। मेरे अजीज, हमें अपने गुनाहों से तौबा करके बपतिस्मा ले लेना है और अपना दिल, अपना मन अपने मसीहा को दे देना है और हमेशा की मौत नहीं मरना, बल्कि हमें हमेशा की ताहयात की जिंदगी जीना है। मेरे अजीज, कलाम मुक़द्दस को जब हम पढ़ते, इस कलीसिया का पैगाम इस बुरी अजीर एहसानी के अरसे को जाहिर करता है जो 96 से 333 तक रहा। स्मरना की कलीसिया की आजमाइश इस आजमाइश और अजियत को पेश करती है जो इब्तदाई कलीसिया ने 4वीं सदी के आगाज में कॉन्स्टेंटिन के वक्त तक बर्दाश्त की। ये हकीकत दिलचस्पी से खाली नहीं कि स्मरना की कलीसिया का वजूद इन तमाम ज़मानों में कायम रहा है, जबकि बाकी 6 कलीसियाएं सदियों से गायब हो चुकी हैं। शैतान ने स्मरना की कलीसिया को बर्बाद करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। मेरे अजीजों, आज भी ये कलीसिया, स्मरना की कलीसिया जो है वो कायम और दायम है, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलती है। ये जान देने के लिए तैयार रहती है, ये दुख सहने के लिए तैयार रहती है। मेरे अजीज, इसने अपने आप को नहीं छोड़ा, इसने अपने मसीहा को नहीं छोड़ा, दिल छोटा नहीं किया, और वो खुदावंद यीशु मसीह से लेकर आज तक, इस दौर तक ये कलीसिया जो है ये तुर्की के अंदर कायम और दायम है। मेरे अजीज, तुझे और मुझे तौबा करने की जरूरत है और अपने मसीहा के साथ चलने की जरूरत है। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। आमीन।